are you today? I have some good news and some bad news. Which one do you want first? Actually, it being bad or good depends on your perspective. So to me, it may be bad news. To you, it might be good news. David is not interested in news. He just wants to chill. No news. No news is good news. Yeah, so it's good news after all. So maybe my good news is that I don't have any news, right? So But bad news. I have a good news, Professor. Yeah, what's the good news? The king of seasons is gone. Oh, the fall is over. Do you like fall? I hate it. Really, I hate it So why do you call it the king of seasons? because Hawan called it, and I call it for So laugh. it was his perspective. So yeah, I among the months of the year, I hate Hordad. I think the most, and days of the year, I hate the Yalda night. I think I mentioned it last week. So that thing is over. I like it. The time period, just 1 week before and after Yalda, I don't like it. I don't know why. It's just associated with bad memories. Like a couple of days before and after Yalda is not my time of the year. Uh, I have a reason for hating this hateful season. That's because the summer is obvious; it's hot. The okay. winter is cold, but that's what everyone expects. And the spring, that's good, but the only problem is you always want to sleep. But the fall is not obvious. You get cold. Some days are hot. Some days are rainy. You Some don't like days are. variety? I do like variety, but those varieties are not common. So what would you say if you were in England and you went out and it was a sunny day and then suddenly everything changes in like blink of an eye. In many countries, they don't even have a, let's say, consistent weather even in 1 day. So you're lucky that in fall we have different, weather conditions on different parts of the season or different days of the week. That way, I would say that I hate Yeah. England. Yes. One thing they always miss and they're always yearning for is the sunlight. It's so rare when the sun comes out, when it's sunny, everybody rushes to get some, vitamin D. Yeah, so it's a big thing. Sunny days are a big thing in many countries. They just love it. But in the south, maybe people don't like it that much. I mean, in Ahvaz and the sun in general, it's of the heat. But I am actually like a sunflower. The days that are cloudy and there's not much sunlight, I feel sad What is that? and, let's say, I don't know. What is that? I don't have much energy on those days. And when it's sunny and rather warm, I feel alive. Some people just like that kind of weather when it's just rained and or it's raining and everything is rather dark. They just like to go out for a walk. I'd rather just and sleep through it and let it be over. But if it's sunny, if I wake up and there's a lot of sunlight and everything is like illuminated and shining,
I feel like I am living, I'm alive. I would actually walk in the 55 plus degrees Celsius temperature in Ahvaz just to be exposed to the sun. I loved it. It just brought me back to life. I used to do this sometimes. All right. So the bad news, from my perspective, is that apparently the online the exams will be still virtual and online. So you won't be required to do the typing test and other things in person. From my perspective, that's bad news. To you, it might be good news. Um, Another piece of good news is that my sources have informed me that there will only be 10 more vaccine doses and 10 more new variants. So we will be done with Corona in the year 2030. So don't worry, it will soon be over. That was the second piece of good news. The third one is that we will only have one makeup session because you have asked for it repeatedly. Many of you emailed me asking for makeup sessions. So one of the pieces of good news that I wanted to share with you today is that we will only have one makeup session. It will be 3 hours long. And fake news. Give us those persons. I think I can't lie to you. You know when I'm lying. It's quite obvious, huh? Which actually indicates what an honest, truthful person I am. I can't even lie. I can't even fake it till I make it. Another piece of good news, which is actually the truth, is that after next session, you won't be seeing much of me for a year. So next session will be your last session with me. I don't think I will be teaching you any courses for the next 2 semesters. So I will see you in the year 1402 probably. Adios. Yeah. These are the pieces of news I wanted to share with you. Of course, when I say I'll see you in 1402, there's a lot of, there are a lot of factors that contribute to that happening or not happening. So it's just a possibility. I could be dead by then. So basically, it's just a promise or a possibility. Yeah. Enjoy. Yeah. So let's get started. I wanted to do some warm up because apparently Chrome's not on good terms with the warmth, and it attacks you only in the cold. So I wanted to warm us up, not to be prone to corona during the class. امتحانات دکتری البته گفتم است که حضوری میخوام برگزار کنم. Apparently. Not sure if it's going to actually work out or not. Good news and bad news. What is that? Is it like an Oreo Mina has put there? It's both a smile and a sad face, depending on how you look at it. Right from the right to the left, or to the left. Can you see it? I could try, but I don't see it. I mean, if I try, I can see it, but I don't see it when I look at it. Okay, I don't know. Maybe it's something that our generation came up with it. I don't know. No, I named it, so it's mine.
It's an Oreo expression. Okay. Yes, evident. Başına approves of the name. So that one, the one that Shahid has put, we could name it, I don't know. Looks like a, I don't know, what does it look like? We had the description before, and that's the symbol, I think. No, I wanted to assign a name to it, like a shape of, I don't know. Maybe we could do this. Like It's all symmetry. laughter. But this is all laughter. This is laughter. I like symmetry, so it looks like symmetry to me. That's, Nice. distant memories, faint memories, indeed. Nice. Okay, let's call the names. به لحظات ملکوتی آخر ترمم نزدیک میشیم دیگه. جلسه آینده این جلسه که we'll be focusing on MateCat, mainly 3 aspects of MateCat, which will basically be everything in MateCat. So I basically covered and will have covered MateCat after this session, everything in it. That's how limited MateCat features are. But when it comes to Trados, you could like do maybe 5-6 sessions at least. I'm going to just compress it into one session and give you very general introduction to Trados. I think some of you have already used it, so you will help me next session with my introduction as well. Today I will be focusing on 3 aspects of MateCat. One is sharing resources with other people, meaning sharing your translation memory and your glossary. The other part is how to collaborate in MateCat regarding the revision process, project management, creating a team to collaborate with others or to manage a project, having several translators. And that's basically it. Assigning different parts of the translation job to different translators. So this will be our focus today. At the end of the session, for like 5-10 minutes, I will also talk about how to align documents. What was aligning? What do we mean by aligning documents? Waiting. Segmentation and then creation of TUS. Put the original segment and the translated segment together in a way that TM recognizes it to align segment of the text with the text B. Why do you just look at the segment? Aligning is usually at the document level. Yes, in the alignment process, the segments are aligned, but aligning is usually refers to aligning 2 documents, the texts in 2 documents, in a way that then
the text is segmented and paired with the corresponding segment in the target text. So a source text and target. So basically, if I have, for instance, a source text Word file and a target text Word file that I've previously translated, and I want to convert it into a translation memory. So basically, it's to create a translation memory, not to create translation units. To create a translation memory, because you cannot save translation units. There's no format, there's no template for a translation unit. It's not, it can't be used in any other software. So you have to have at least a few translation units, and you have to put them into a translation memory. So aligning is actually using previous translations and converting them into translation memories through the alignment process, through creating those translation units, corresponding translation units. So I will, for 5 or 10 minutes at the end of the class, I will also show you 5 or 6 videos, not play them, but just show you, because I will share the folder with you. You can watch the videos on your own. Okay. How to align documents in Trados, in MemoQ, in WordFast, in Stingray, in LF Aligner, and one manual method which I have prepared for you. So 6 different methods for you to convert your previous files into translation memories, because we won't have the time to cover it in class. I'm curious whether I will be able to use this in the chat box. Let me see if it works. I don't think it's going to accommodate it. No, it can't accommodate it. That's weird. I wanted to put a very large face there. Realities. Reality. I'm still trying to find a solution to the combination of, yeah, I am actually spamming the chat box. I'm trying to find a solution to the combination of those happy and sad faces. A proper one. So this is quite funny. This one, I like this one. That's good. No, that's good. I like it. It's good. It's like Reddit. Or 4chan, yeah. ASCII codes. So let's get started. Navid Rampur. Yes. Yes. Muhammad Amin Haji Azizi. No. Hello. Muhammad Reza Haydari. Muhammad Reza Haydari. Okay. Sayyid Shahid Hashemi Zadeh. Khalatbari. Khalatbari. Fatem Mirza Alian. Hi. Hello. Nima Javan. Sana Khurushi. Khoshalpur.
بهروز شکوری. حامس. Where is Thomas? She mad at me? Entonces, Martian. Hi, good morning. Hello. You could have used your microphone earlier because I was waiting for you to type so many stuff. You could have used the microphone. Did you catch a cold? Yeah, more like Corona for the third time, but it's okay. Just like an unusual occurrence now. Your companions, I think. It just visits you from Yeah. time to time to make sure just- you're there. Also, I wanted to remind you, if we are going to have like this stuff for the next sessions, like systematized. You should remember that you wanted to talk about some little stuff like the university VPNs, sites and resources for Oh, downloading yeah. articles, and also this sorry this Yeah. add-in or add-on about the non-with joiner that you were going to talk about. Yeah, we have it. That one I remember because it's in Trados. But the other ones are not related to Trados, and I don't think we will find the time. But since many of you have requested a makeup session of 3 hours, I think we will be able to cover those in the makeup session, right, guys? Sir, if they had requested that, I would have known. They didn't. Just say yes. Just say yes. Just say we are interested in having makeup sessions. We are so passionate about spending more time sitting at our computers, not moving. محمد حسین فرغانی. Minu Gulpaigani. Hello. Hello, and there's a Fazil. I'm just Hi, doing sir. random reading. Good morning. Hello. Morning. I'm just doing random reading of names. Anybody whose name I've not called or read aloud? Amir Azam Nazari, where are you? I don't see you. Oh, you're marked as present. Don't worry. Sometimes just mark them as present. Just let's get started. Let's get started. University stuff. I can actually tell you about the VPN and the article download at the end of this session because it doesn't need much time. It's like a few minutes for each. So you can remind me at the end of this session. I will tell you about that. And the plugin or Zero Width Non-Joiner in Trados, I have it installed in my Trados. I don't think I will forget, but remind me next session because it's just a general introduction to Trados. But I think with the MainCat background, knowing about the project, the revision, the transition memory, the glossary, and everything, introducing you to Trados would be much easier because there are many similarities. خب let's get down to business. هفته پیش کاری که کردیم یک پروژه ساختیم. دو تا پروژه ساختیم. پروژه اولی که ساختیم or maybe 3 در 2 تا از اون پروژه ها بدون اینکه منبعی از قبل داشته باشیم یک ظرف خالی به اصطلاح ایجاد کردیم و در اون ظرف یک حافظه ترجمه و یک گلاسری گذاشتیم که هر دو تا هم خالی بودن و شروع به کار ترجمه کردیم و گفتیم همچنان که پیش میریم در پروژه‌مون میتونیم به گلاسریمون اضافه کنیم یا به حافظه ترجمه‌مون اضافه کنیم در صورتی که سگمنت ها رو یا اون بخشی که داریم ترجمه می‌کنیم رو کانفرم کنیم یا به اصطلاح مارک as translated کنیم. یک بار دیگه من این فرآیند رو انجام میدم چون مینکتی که سوالات امتحانتون هم هست استفاده از قابلیت‌های مختلف مینکت. امتحانتون هم یک ویدیو براتون ضبط کردم، یعنی از قبل دارم که نشون میدم چطوری باید
چندین بار گفتم ولی بازم تکرار میکنم، برای امتحاناتون باید از صفحه عکس بگیرید در طولی که مثلا میگم برید تو میدکت فلان کارو بکنید. خب شما میاد تو میدکت با اون ویدیوی آموزشی که بهتون میدم، دکمه پرینت اسکرین روی کامپیوتر یک بار میزنید مثلا عکس میگیره، نیازم نیست سیوش کنید، خودش با اون نرم افزار مستقیم میره سیو میشه. بعد مثلا میگم اینجا میرید تو بخش ستینگ یه دونه پرینت اسکرین میزنید، بعد مثلا نیر ریسورس میزنید یه دونه پرینت اسکرین، یه چیزا اینجوری، یعنی مراحل کارتون رو به صورت عکس ذخیره میکنید و برای من میفرستید. نه خیلی مخفیانه بهتون میگم برید با نرم افزاری که بهتون معرفی نکردم این کارا رو انجام بدید. Of course I will introduce it to you. There's a video showing you how to use it. خودم ویدیوش هم براتون ضبط کردم. قبل از امتحانم تمرین میکنید که مطمئن بشید everything works just fine. Thomas, we have covered so much while you were absent. Shared like a lot of news, good and bad news. We created 10 projects in MadeCat. Yes, that's assign these exams. My exams are quite good, you know. There's no possible way to cheat. If you cheat, it's not going to work out. Yeah. مثلا یه امتحان گرفتم از درس ترجمه قرارداد و مکاتبات بازرگانی. من گفتم که مثلا میتونید از فلان منابع استفاده کنید ولی با هم دیگه نمیتونید هم فکری کنید و فقط do not consult each other on the answers, meaning don't cheat. ولی خب منابع میتونستن استفاده. بعد موقعی که جوابهای اشتباه شبیه به هم میبینید توی امتحان it's quite obvious that there's something fishy going on, you know? So I can easily tell if there's been cheating involved or not. They just try to change a few words, but the concept, the way you look at it, the whole idea when it's wrong, and it's wrong in a particular way, you can easily find out that what's been going on. Just to put it out there, I have my driver's test in like 5 minutes. Okay. All right. Good luck. Just put it on the speaker so I can talk to that dude who's doing the driving test. Hello, sir. Maybe they just started together. No. I can tell if it's something you didn't get or something that somebody suggested and everybody just followed. بالاخره بعد از این درس دادن ها یه سری چیزا رو آدم متوجه میشه چی کپیه چی کپی نیست، کی از خودش نوشته کی از خودش ننوشته. یه استاد داشتم توی دوره کارشناسی میگفت که من وقتی مقالات دانشجوها رو چک میکنم نوشته دانشجو انگار یه نور خاصی داره، مشخصه کجا رو خودش نوشته کجا رو خودش ننوشته. حالا زیاد نگران امتحان نباشید، در موردش بعدا توضیحات کامل بهتون خواهم داد و نوع سوالاتی که باش روبرو خواهید شد و اینکه چه کار باید بکنید. ضمن اگر در امتحانم به هر دلیلی فایلتون رو نتونید بارگذاری کنید تو بخش عملی یه آدرس ایمیل بهتون میدم، میتونید اونجا بارگذاری کنید. حتی اگر به هر دلیلی از جمله قطعی برق به مشکل برخوردید باز راههایی برای جبرانش وجود داره. So don't worry. Only 50% of the class will fail, so 50% will pass. So you don't need to worry. اینجا اسم پروژه رو می‌نویسیم. Yes, 12N. خب هم یک پروژه از همون فایل‌های هفته قبل درست کنم که یک سری از ویژگی‌های میدکت رو مرور کنیم سری و بعد ویژگی جدیدی که میخوام بگم رو بهتون بگم. اسم پروژه رو می‌نویسم، تیم رو فعلا پرسونال انتخاب می‌کنم، اما یکی از کارهای مهمی که امروز می‌خوایم انجام بدیم ساخت تیم. این تیم صبح alive but not awake. That's how I describe that class. برای شما یک تیم می‌سازیم، چند تاتون وارد می‌کنیم تو قابلیت کار گروهی رو هم. That's just random names I choose. Just keeping it real. The group of memes, there's Sleepyhead, Big Bad Wolf. Yeah.
I'm just describing people. I don't, I don't create names. I just label them with the names they just portray. So the source language, Persian, in this scenario is actually English to Persian. Subject is general. So one of the things I'm going to do is to create a translation memory. پس چیزی که گفتیم که موقعی که مهمترین بخش اینه که توی settings یک ظرف خالی به اصطلاح درست کنیم. این ظرفش رو اسمش رو میذارم T12. نکته که هفته پیش روش تاکید کردم که این رمز خیلی مهمه و رمزایی که الان اینجا میبینید هر کسی این رمز رو داشته باشه میتونه در زمانی که حافظه جدید ایجاد میکنه همین رمز رو اینجا پیست کنه و وصل بشه با حافظه ترجمه من و به گلاسری من و در واقع راه به اشتراک گذاری و شیرینگ هم شیر کردن همین کد هست که حالا تا دقایق دیگه با همین کار رو انجام بدیم. confirm please confirm. اوکی خب اینجا حافظه ترجمه ساخته شد. گفتیم اگر که منابعی نداشته باشیم در همین حالت میتونیم ادامه بدیم. اگر منابع داشته باشیم گفتیم اینها رو وارد میکنیم. یکی import tmx بود که حافظه ترجمه translation memory exchange file. حافظه ترجمه رو از طریقش میتونیم وارد کنیم. من الان حافظه ترجمه رو وارد میکنم. یکی گلاسری مونه که میتونیم اضافهش کنیم. و این دوتا منابع اصلی پروژه‌ایه که من الان ساختم. پس یکی از بخش‌های مهم کارمون اضافه کردن این دوتاست. زمانی که من این دوتا رو اضافه میکنم هم میتونم از منابعم استفاده کنم و هم اطلاعات جدید بهش اضافه کنم و ویرایششون کنم. این دکمه آپدیتی که اینجا میبینیم کارکردش همینه. اگر البته میدکت لطف کنه و آپلود کنه گلاسری من رو. shoot. So I tried importing and exporting glossary and TMs from MadeCat into MadeCat. Like I made the project and exported the TM, but when I wanted to add the TM to other cat tools, they just didn't recognize it. I don't know why. Yes, that happens. یه مشکلی که اصلا MadeCat, I don't know really. We actually had a translation memory converter which we used for Trados, and translation memories that we created using that could easily be imported into Trados, but MadeCat would not accept those. So I think there's something wrong with how MadeCat is structuring its translation memory file. Did you try MemoQ as well? I tried 3 different cat tools, didn't work on any of them. Yeah, that is a problem. Also, when I tried to import the glossary on different formats into MadeCat, like another one of our students had the same problem. I tried to do that too, both in Excel, in the glossary that was generated in different cat tools. None of them was accepted into it. So how can I actually make them work? So how is mine working? Do you mean it's not uploaded or it doesn't? For me, the upload works, but it doesn't just like use it. Even the ticks, yeah, I did the ticks and everything. It doesn't use them, like it doesn't recognize them. It's uploaded there, but nothing else. Can you send me your file? No. The Excel file. It was the same one that you sent us from the last session.
So it remember. doesn't work. No, maybe it's because of the projects, but I don't know. Like, Because it's an online thing, and we have the same file. So maybe it could be a server issue sometimes. Let me Is it- check. is it normal that something like this happens, or is it just like a glitch in the system? Not normal, but not also unexpected. Okay. MakeCat does these, and just right now I couldn't import the glossary, so I had to refresh and just do it again. Okay. So it's not normal, but MakeCat does these things. And Another that's question. one of the weaknesses of online toolkits. Yes. Sorry, I'm going to just Sure. ask another question. You just No problem. mentioned that. Sorry, you just mentioned that you have this tool for converting TMs and glossaries. Are we going to know this and get to know this tool? We're not going to use them, but I can share them with you. I actually shared it with a previous class, not the morning class, but the previous time I taught this course. I shared two tools. One is called Glossary Converter. They're actually mainly used for Trados, because Trados uses different formats. Trados does not import Excel files. Trados does not accept TMX files unless you convert it to its format. So those software actually, the translation memory converter converts Excel files into TMs for Trados, and the actually to TMX, which can be also imported to Trados, and the glossary converter converts Excel files into glossary files for Trados. So yes, if you remind me or send me an email, I will share the link with you. One of the Okay, software that's good. which is used. Okay, you can do one thing. You can check your exported translation memory in a software called Oliphant. I will share with you, actually. It's in the folder that I was going to share with you. That's a translation memory editor, so it's not a CAT tool. It's just a translation memory editor. You can try it in that and see what's wrong with it. We can also edit it using an XML editor, and we can compare the structure of the MakeCat translation memory and that of Trados, and we can find the difference to see where the problem lies. Because there is, of course, a structural issue with MakeCat's translation memory, and that's why it's not accepted in other translation memory software or CAT tools. So one last question. I know I'm Yes. being in the career, but No I'm just problem. asking. I've experimented around with different cat tools, and actually, Trados is not high up on my list. So, is there a reason that we're just like doing everything according to Trados? Like, What do you mean according to Trados? for example, in this comparison, you just mentioned like the Trados. Yes, because Trados is the industry standard. MemoQ actually was, Trados is the leading software. So when you talk about such software, Trados is the first software that is mentioned. And it's part of a very, let's say, chain. Is part of a chain of software that are used for content production, and the company behind it is quite significant regarding the scale of its operation. So compared to other CAT tools such as MemoQ or WordFast, or I don't know, Deja Vu or Meme Source or Omega T. So it's been around, I think, longer than most of those, and also it has more advanced features. But there are weaknesses. There are points that are actually cause problems for us, and those are the subscriptions. Because it's not a free software, we cannot use the server features. Machine translation is lacking because it's paid. But we can add the my memory translation to it, meaning that we can connect the MakeCat's public TM to Trados. And also another reason is that I've been using Trados for some time now. So I first started using Trados. The first CAT tool that I started using was Trados, and then MemoQ, and then MakeCat, right? So MakeCat was actually the last one I used.
So everything I compare to Trados because it's my baseline, it's my benchmark. I see. Thank you for answering. I'm sorry Sure. to take a lot of your time. No problem. Thanks. No problem. Yes. As I was saying, الان من حافظه ترجمه و گلاستریم رو وارد کردم به این ظرف خالی که ساختم یا همون ریسورسی که ساختم. میتونم این رو بروز کنم. نکته مهمی که هست اینه که این کدی که اینجا نشون داده میشه برای دسترسی به این حافظه ترجمه فقط نیاز است. یعنی هر کسی این کد رو داشته باشه میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. اگر بخوام این حافظه ترجمه رو در اختیار کسی دیگری قرار بدم، خیلی راحت میتونم با زدن دکمه شیر ریسورس، وارد کردن آدرس ایمیل اون شخص، و زدن دکمه شیر به اشتراک بگذارم. حالا ببینیم اون شخص چه ایمیلی دریافت میکنه. ایمیلی که دریافت کردم اینه. میگه که فلان کاربر has shared the following resource with you. اسم ریسورس اینه، پرایوت کی که داره اینه. میگه حالا چطوری از این پرایوت کی استفاده کنیم؟ میگه برو توی قسمت ترانزیشن مموری نیو ریسورس رو بزن و این کی رو در قسمت پرایوت کی فیلد وارد کنید. یا اگر عددی بود اونو پاک کنید، اینو جاش بنویسید. right؟ پس این دسترسی من اینه. و یکی از نقطه ضعف‌های دیگه میتیت هم این هست که نشون نمیده چه کسانی دسترسی به این ترانزیشن مموری دارن. یعنی اگر من این رو به هر کسی بدم، میتونه وصل به حافظه ترجمه من و بعدا معلوم نمیشه چند نفر به این حافظه ترجمه دسترسی دارن. نقطه دیگر چیه؟ نقطه ضعف دیگر اینه که امکان تغییر این رمز وجود نداره در میتکت. حالا این سوال از شما میپرسم، اگر من دسترسی بدم به کسی، اگر من به کسی دسترسی بدم، چیکار کنم؟ یعنی اگر من این دسترسی دادم به یک نفر و اومد اضافه کرد، یعنی موقعی که نیو ریسورس رو میزنه، اون پسورد رو میاد اینجا پیست میکنه و میتونه حافظه ترجمه من رو اضافه کنه به پروژه خودش. چطور میتونم دسترسیش رو قطع کنم؟ Yes. Download the resource and then delete it and then upload it again, import it again. Correct. That's right. The answer. The same is written by Ashana, I guess. Export the TM, delete it, and then yes. So basically, you export these, you delete this, create a new one, so it will have a new password, and then add those, import those again into your new resource. Good. So that's one point I wanted to share. Let's continue. از الان یک ترانزیشن مموری و یک گلاسری ساختم. زبان مبدا مقصد مشخص کردم. اسم پروژه هم که پرید. فایلم رو اضافه میکنم. و انالایز رو میزنم. یکی از قابلیتایی که اینجا میخواستم در موردش صحبت کنم، اینجا خب گفتیم که آدرس پروژه‌مون دیده میشه. آدرس پروژه رو من در اختیار هر کسی قرار بدم، این URL یا آدرس رو در اختیار هر کسی قرار بدم، میتونه به پروژه وصل بشه. اینجا هم گفتیم که یک رمز خاص وجود داره که دسترسی به پروژه رو برای ما میسر میکنه. خوشبختانه توی ترادوس اگر
پروژه رو اساین کنم میتونم بعداً رمزش رو تغییر بدم. توی قسمت منیج پراجکتس یه چینج پسورد داره، میتونم این رمز رو عوض کنم و میتونم دسترسی افراد رو به پروژه هم ببندم، ولی برای حافظه ترجمه نداره. این قسمت اسپلیت هست. اگر بیش از با تغییر رمز دسترسی افرادی که قبلا بهشون رمز رو دادیدم قطع میشه یا برای دیگه چون آدرس پروژه عوض میشه دیگه اون لینکی که دارن اگه بزنن، اگه اساین کرده باشید بهشون که باید اسمشو پاک کنید از توی قسمت اساین و بعد چنج پسورد بزنید. حالا اونو میگم توی قسمت کار پروژه میگم. آره. ولی چون آدرس صفحه عوض میشه دیگه اون صفحه رو میزنن هیچی نمیاره اون صفحه قبلی. دکمه اسپلیت برای موقعی که من میخوام بیش از یک نفر روی یک پروژه کار کنم. خب چه تیم داشته باشم چه تیم نداشته باشم. مثلا اینجا دو تا اسپلیت میکنم، اینجا 663 و 639. چرا یکسان نیست؟ چون که معمولا یک سگمنت رو کامل میکنه، یعنی بر اساس تعداد کلمات بخش نمیکنه، بلکه بر اساس آخرین سگمنتی که در وسط فایل قرار میگیره. بخاطر یک کم معمولا اختلاف داره. کانفرم میزنم، این میشه به 2 تیکه الان. رایت؟ و میتونم الان ترجمه کنم، اما فعلا نمیخوام برم تو بخش ترجمه، میخوام الان در نقش مدیر پروژه برم توش. ولی خب چون میخواستم یک سری مرور کنم بحث‌های ترجمه رو، فعلا میرم توی ترجمه. ولی میتونم اینجا از همینجا مستقیم برم توی بخش مای پراجکتس و این بخشا رو اساین کنم به مترجمای خاص، یعنی به فرد دیگری بگم بیاد روی فایل‌های من کار کنه. حالا بریم توی محیط ترجمه، یه سری نکات رو مرور کنیم، چیزایی که هفته پیش گفتیم. بعداً برمیگردیم سراغ اسپلیت کردن. Did I assign it to آیا از حافظه ترجمه قبلیم استفاده کردم؟ These are marked as revised. آره فکر کنم حافظه ترجمه ما شده. If you must yes داره از حافظه ترجمه قبلیم استفاده کنم. بذار یه پروژه دیگه درست کنم. شروع کار کردن با این نرم افزارا اگر روشش رو بلد باشید، ببین الان من یک پروژه از اول درست کردم اومدم تو محیط ترجمه، شاید کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. خب یعنی اگر بدونید دارید چی کار میکنید وقتگیر نیستن. شاید فرآیند آموزشی بعضیشون یه مقدار چی میگن اون سیر آموزشیش یکم طول بکشه، ولی بعد که یاد بگیرید خیلی سریع میتونید کارتون رو تو شروع کنید یا خروجی بگیرید. خب حالا ویژگی رد شده. مثلا این و فارسیه، مثلا خود مختار، یا توی انگلیسی جستجو کنیم مثلا right؟ و گفتیم توی گلاسری هم میتونیم هم منابع اضافه کنیم و هم یعنی میتونیم هم اصطلاحاتی اضافه کنیم و هم اگر اصطلاحات داشته باشیم ازش توی ترجمه‌مون
lower case upper case. البته فکر نمی‌کنم بتونه ترکیب کنه، اینقدر هنوز هوشمند نشده که مثل ورد. توی ورد شیفت و F3 اگر بزنید میتونید مثلا تاگل کنید، تاگل کیسز، یعنی مثلا همشون اولشون کپیتال باشه یا نشه. خب مثلا من اینو تغییر میدم و ترنسلیتر رو میدم. قبل از که ترنسلیتر رو بزنم توی این قسمت فیلتر این ستای اوله که شبیه همون ستای اول مینکته. بعد ترنسلیشن اپروو و ترنسلیشن ریجکتد رو داریم که نظر ویراستاره یا ادیتوره، و دو تا داریم که توی مینکت نیست، مال پراجکت منیجره که ساین آف میکنه، یا سایند آف میکنه یا ساین آف ریجکت میکنه، یعنی تو مرحله ساین آف ریجکت میکنه که اینا همش نشانه‌های خاصی داره. در واقع یک مرحله یا یک لایه دیگه توی ترادوس اضافه تر و توی اکثر این ترجمه نرم افزارها وجود داره. میتکت البته قابلیت ریوایز چند لایه هم داره، یعنی میتونیم یک ریوایز اضافه هم ایجاد کنیم، مثلا یک ویراستار بیاد ویرایش کنه، یک ویراستار دیگه هم بیاد ویرایش کنه، ولی خب اسمشون یکیه، اسم دوتاشون میشه ریوایزر. پس این تفاوت رو داره. خب اینجا این رو ترنسلیتد میزنم. موقعی که ترنسلیتد میزنم رنگ اینجا میشه آبی. چرا میشه آبی؟ ببینید توی سگمنت استاتس توی بخش فیلترینگ رنگ ها رو میبینید. جایی که هنوز سراغش نرفته باشم اصلا خالی باشه سفیده، جایی که درفت باشه یعنی ترجمه غیر تاییدی باشه خاکستریه، جایی که تایید شده آبیه، و اگر ویراستار اپروف کنه سبز میشه. مثلا این رو اگر الان تایید نکنم و برم پایین ببینیم که رنگ خاکستری نشون داده میشه، یه هاشور زده میشه. خب حالا من فرض کنید اینم تایید کنم translated یا من عمدن فعلا اشتباه می نویسم چون میخوام تو مرده مثلا این باید true باشه، الان همینو میذارم translate. این هم همینجوری translated میزنم، اشتباه میزنم که بعدا بیام تصحیح کنم. خب پس الان من مترجم توی فایل پاورپوینتی که حالا داشتم یه سری بخشا رو ترجمه کردم رفتم جلو. در همزمان با من ویراستار میتونه بیاد وارد کار بشه و شروع کنه به ویرایش. حالا قبل از که بریم سراغ ویرایش یک گزینه کامنت هم اینجا داشتیم، به این کامنت هم نگاه کنیم. این کامنت هایی که مترجم یا هر فردی که دسترسی داشته باشه میتونه بیاد توش مشارکت کنه. right؟ میتونیم اینجا
نظراتمون رو درج کنیم. این تأثیری روی کیفیت ترجمه یا اون کوالیتی ریپورتی که بعدا از سیستم میگیریم نداره. خب این فقط صرفا کامنتینگه، مثل گوگل داکس. توی معیارهای کیفی کار اثر داده نمیشه. اما تو بخش ریویژن هم یک جور کامنت گذاشتن دیگه داریم که توی معیارهای کیفی دخیل میشه. اون رو بعدا بهتون میگم که این قسمت‌ها همیشه از اینجا قابل دسترس است. حالا بریم بالا ببینیم چیا داشتیم این بالا. یه قسمت کوالیتی ریپورت داریم که الان چیز خاصی توش نیست چون که هنوز ریویژن انجام نشده. موقعی که ریویژن وجود داشته باشه معمولا معنادار میشه که بریم سراغ کوالیتی ریپورت. این QA که گفتیم وقتی اشکالی توی فایل باشه فعال میشه. بریم ببینیم کجا اشکال پیدا کرده. اینجا میگه چی؟ میگه month not found in the source. خب قاعدتا ماها فرمایه اینجا ایگنور میکنم و اون از بین میره. انشالله که از بین میره. بله. خب قسمت سرچ هفته پیش شاید بازش نکردم ولی یکی از قابلیت‌های بسیار به درد بخورش قسمت ریپلیس کردنشه. مثلا چیزی رو پیدا کنیم معادل مثلا یک کلمه رو پیدا کنیم با یک کلمه دیگه جایگزین کنیم. اینطوری. خب اینم فاین بود. این که بخش کامنته. این فیلتر هم که گفتم. حالا بریم توی بخش ستینگ هم که برمیگرده به همون تنظیماتی که اول سر انجام میدیم. فقط فرقش اینه که توی مرحله بعضی تنظیمات رو نمیتونیم تغییر بدیم. مثلا ماشین ترنسلیشن رو اینجا نمیتونیم تغییر بدیم. اگر فعال کرده باشیم دیگه نمیتونیم غیر فعال کنیم. اما خوشبختانه ترنسلیشن مموری رو میتونیم تغییر بدیم. میتونم هر چند تا ترنسلیشن مموری خواستم به پروژه‌ام وصل کنم. یا برعکس اتصالشون رو حذف کنم. بریم تو بخش ریوایز ببینیم بخش ریوایز چه حرفی برای گفتن داره. مثلا بریم تو بخش ویرایش کردن. محیطی که میبینیم تقریبا شبیه همون جاییه که توش بودیم. فرقش چیه؟ فرقش اینه که از لحاظ ظاهری اینجا یک علامت ریویژن 1 میبینیم این بالا و کوالیتی ریپورت هم دکمه‌اش یک علامت خاصی روش اضافه شد. اینجا من در جایگاه ریوایزر وارد شدم. خب فرض کنید من مدیر پروژه‌ام. میبینم که کامنت روی فایل وجود داره و الان باید بیام راجع به این فایل نظر بدم به عنوان ویراستار. از قسمت اول شروع میکنم. میبینید که 2 تا دکمه اینجا هست. توی حالت ترجمه فقط یک دکمه بود. این دکمه همون دکمه کامنتینگه. این دکمه مشکلات فایله. خب مشکلات ترجمه است. میتونم یا از این لیست مشکلات انتخاب کنم یا تغییری توی فایل بدم و بعد سیستم خودش منو مجبور میکنه که از این لیست استفاده کنم. اینجا فعلا ترجمه به نظر من مشکلی نداره پس اپرووش میکنم. خب اگه دقت کنید رنگ کنارش به سبز تغییر میکنه. توی دومی بازم به نظر من مشکلی نداره. مثلا ممکنه اینجا بیام بگم که چی از این هایلایتر استفاده کنم و بگم که یکی از این ایراده ها رو براش مشخص کنم. 5 تا مقوله کیفی توی ملکیت وجود داره. یک استایل یا سبک از نظر خوانشش، از نظر یک دست بودن سبک و سیاقش، لحن متن. یکی مشکل تگ هاست، یکی اشتباهات عمدتاً معنایی متن کم و زیاد باشه، اشتباه ترجمه شده باشه. یکی ترمینولوژی و یک دست بودن معادلات و اصطلاحات و بحث ویرایش زبانی که حالا نحو و سجابندی و دستور و املا و اینا. اینجا مثلا من میگم چیه؟ ترنسلیشن ارور. این 3 تا دکمه‌ای که میبینید سطح شدت این خطا هاست. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که من دارم تغییر میدم یا مشخص میکنم یه چیز خنثی بی اهمیتیه، نیوتراله، یا ماینر یا میجر. اینا چرا وجود داره؟ یکی که برای که به مترجم نشون بده چقدر خطا شدید و 2 توی کنترل کیفیه
فایل یعنی اینجا که کوالیتی ریپورت میده، بر اساس اینا یه سری محاسبه آماری انجام میده و مشخص میکنه که آیا ترجمه شما کلا به درد میخوره یا نه. یعنی آیا ترجمهتون موفق بوده یا فیل شده، که بیشتر به درد مدیر پروژه میخوره. مثلا اینجا من میگم که ماینره و میگم که باید اکتبر وارد شه. پس ریویور اومده گفته اکتبر و بعد اپروو میکنم. اینجا میام میگم که میتونم مستقیما این تایپ اف ایشو رو انتخاب کنم یا جایی رو هایلایت کنم. هایلایت بیشتر برای چیزای طولانی به درد میخوره، ولی همینجوری هم میتونم بگم. مثلا بگم اینجا از نظر لنگویج کوالیتی یک ماینر ایشو داره و اون هم اینه که کپیتالیزیشنش باید درست بشه. یا اپرووش نمی کنم، در حالتی که فقط یک نظر روش درج کردم نگهش میدارم. اونا هم در واقع اونایی هم که مورد تاییدم نبود نباید اپروو میکردم. مثلا اگه نوامبر نظرم اینه که باید بشه اکتبر، نباید تایید دکمه اپروو رو بزنم. اوکی؟ چون اپروو به مدیر پروژه نشون میده که خب این مورد تایید ویراستاره. اینم همینطور میگم که یه ماینر ایشو داره از نظر کپیتالیزیشن. میتونم توضیح بدم، میتونم هم ندم. حالا تو این یکی میگم که مشکلی نداره، اپرووش میکنم. اینجا میگم مثلا میجر ایشو داره. البته باید ببینید چقدر اون اشتباه روی ترجمه‌تون هست. حالا اینجا من اینو پاک میکنم، یه بار دیگه هایلایت میکنم که مشخص باشه. که باید به جاش مثلا true نوشته بشه. مثلا اینجا میجر ارر نیست، حالا به خاطر که نشونتون بدم اینو بدم. اینجا که تکراره. حالا چی؟ پس من الان در جایگاه ریوایزر بعضی جاها ماینر ایشو مشخص کردم، بعضی جاها میجر ایشو و بعضی جاها هم پروف کردم. حالا اگر بریم تو بخش ترجمه دوباره، این دو نفر لزوما یکی نیستن. حالا من اینجا چون یک کاربرم دوتاش خودم هم. و بریم میبینیم که اتفاقاتی روی این فایل افتاده و رنگش عوض شده. اگه رجوع کنم مثلا تو بخش دوم میبینم که ویراستار برای من خطایی ثبت کرده. حالا میتونم اینجا بیام نظرش رو که حالا اینجا برای من نوشته نظرش رو ایمال کنم و بعد دوباره ترنسلیتد بزنم. اگه ویرایش کردم دوباره بعد از تغییر ویراستار به حالت آبی تبدیل میشه. ببین حالا این اروری که میده میگه بخشای دیگه هم مشابه این وجود داره، میخوای همشون تغییر کنن یا فقط این؟ میگم propagate to all. دوباره رنگش عوض شد. این ریوایزر دوباره باید بیاد در مورد این نظر بده. پس زنجیره تغییرات رو حفظ میکنه و همچنان که شما دارید این کارا رو میکنید داره آمار هم میگیره. یعنی چی؟ داره محاسبه میکنه ببینید شما چقدر وقت گذاشتید برای ترجمهش، چقدر وقت گذاشتید برای ویرایشش یا پست ادیتینگش، ویراستار چقدر وقت گذاشته برای اون سگمنت. همه اینها داره ثبت میشه. کجاست؟ توی این کوالیتی ریپورت که الان میریم سراغش. خب اینجا میگه که به من گفته که کپیتالیزیشن تو درست کن. میگم باش، کپیتالیزیشن رو درست میکنم. همینطور الی آخر. و کامنت ها هم که روی فایل وجود داره. اگر ویراستار هم کامنت میذاشت همینجا دیده میشد. حالا دوباره برگردم به بخش ریوایز. فرض رو بر این بذارید که دو نفر مستقلا دارن این کارا رو میکنن و همزمان هم میتونن این کارا رو بکنن. بیام میبینم که دوباره مترجم این سه بخش رو تغییر داده و میتونم برم دوباره تصمیم گیری کنم راجع به اینها. right؟ یه چی بوده؟ نظر آثر گفته من مطمئن نیستم. اینجا چی من نوشته بودم؟ این میجر اروری که مشخص کرده بودم.
اینجا بیام تغییر رو خودم اعمال میکنم مثلا و بعد اپرووش میکنم. از ویراستار هم میتونه کنترل کیفی انجام بده، هم خودش میتونه ترجمه رو تغییر بده. حالا بریم ببینیم این اتفاقا کجا داره ثبت و ضبط میشه. تو کوالیتی ریپورت اگه بریم، ترجمه من الان 2 برابر آستان خطا داره، یعنی فیل شده. این فیل چطوری حساب شده؟ بر اساس این میجر اری که وجود داره به نسبت تعداد کلماتی که ترجمه شده، تعداد خطاهایی که وجود داره توش، چون 2 تا میجر ارر توش وجود داره، در واقع یک میجر ارر وجود داره که 2 نمره از کار من کم میکنه و نسبت به تعداد کل کلمات هم ترجمه بدیه. right؟ این قسمت میاد آمار میده راجع به خطاهایی که روی فایل علامت گذاری شده. اون بخشایی که من زدم نوترال یا ماینر چرا نیست؟ چون که بعد از اینکه ویراستار تغییر داده بود، مترجم دوباره اومد تغییر داد، یعنی فایل تغییر کرده، پس ویراستار دوباره برد. اگه اونا رو نگه می‌داشتم مثلا اینجا هم یه تعدادی نوشته میشه. این بالا چی می‌بینیم؟ میگه که ریویور 41 تا ورد رو ریویو کرده. مترجم خاصی اساین نشده به کار، یعنی کسی که پروژه رو ساخته خودش داره ترجمه می‌کنه. 11 دقیقه وقت برای ادیت رفته. پست ادیتینگ افورتش 7% بوده. اوکی. اینجا پس یک نمره ای رو به صورت آماری محاسبه میکنه و به ما میگه یک آستانه تحمل خطایی داره. مثلا تو بخش اول به من میگه که ریویژن کار خاصی انجام نداده و برای ترجمه 4 دقیقه و 33 ثانیه مثلا وقت صرف شده. مدلی که فعال بود من داشتم روش توضیح میدادم، باز بود دیگه اون سگمنت 4 دقیقه و 33 ثانیه فعال بوده. پست ادیتینگش مثلا 14% وقتش بوده. وضعیت سگمنت approved. سگمنت بعدی وضعیتش translated، تغییری که داده شده نوامبر اومده. کی این تغییر رو داده؟ ریوایزر تغییر داده. 29 ثانیه هم طول کشیده بوده ترنسلیشن افرتش. همین داستان رو هم برای بعدی داریم. مثلا تو یکی نشون میده که منبع اصلی ترجمه ماشین ترنسلیشن بوده، تو یکی نشون میده منبع اصلیش ترنسلیشن مموری بوده. این بوده مترجم کردتش، این ریوایزر کردتش مثلا فلان چیز. حتی ریویژن اینجا نقشی نداشته چون هنوز چیکار نکرده، هنوز تایید نکرده، هنوز در حالت ترنسلیتد. همین موارد رو اینجا هم میتونیم ببینیم. پس هم سگمنت به سگمنت به من نشون میده که میتونم فیلترش هم بکنم، یعنی بیام بگم که مثلا فقط چیزای میجر فایل رو به من نشون بده، یا بیام بگم که اشکالات فقط ترنسلیشن ارور رو به من نشون بده، یا بر اساس نوع سگمنت دسته‌بندیش کنم. پس این تیکه علاوه بر اینکه یک محاسبه آماری میکنه و کیفیت ترجمه رو به مدیر ترجمه میگه، از طرف دیگه ریز تعامل مترجم و ویراستار رو هم نشون میده و شما با یه نگاه کردن سریع چشمی میتونید مثل ترک چینجز توی ورد ببینید چه اتفاقی روی فایل افتاده و چقدر این مترجمتون خوب یا بد عمل کرده و نوع خطاهاش رو هم ببینید. مثلا میگه اینجا quality assurance که انجام شده انسان انجامش داده. اگه غیر انسان هم میتونه انجام بده. بله همون تیکه لکسیکا که داشتیم کیو انجام مثلا پانکچویشن و اینا رو میومد خطا نشون میداد، اونا خودکار بود دیگه، اونا رو هم اینجا نشون میده اگر تصحیحش نکنیم. پس این هم بخش ریویژن بود. حالا بریم سراغ بخش پراجکت ها. اینجا سوالی ندارید؟
یه نظرسنجی کنم ببینم گروهش کلاس شما رو بچه اسمی براشون بذارم. حق انتخاب بدم که تیمتون در ملکیت به چه اسمی باشه. The zombies are competing with the people who are alive and awake. خلطبری. Are you there? Nine people are either not awake or not alive, and 7 people are alive and awake. So that means 7 people will pass the course and 9 people will have to see me next year. Okay, that's that. Just taking a look at my notes. Signing, change budget, okay. Man again. Oh yeah, I forgot. Yeah. Sorry. It reminded me, but I forgot. Good luck, mate. Don't speed. توی بخش پراجکتس که هستیم، این پروژه قبلیه که ساختم، دو قسمتش کردم. I think این دلیلی که دیدید من موقع این پروژه رو باز کردم یه دفعه تایید شد چون که حافظه ترجمه قبلی رو بهش وصل کردم. I think TM1 and TM12 and 2 حافظه ترجمه‌ای که توی پروژه من هست چون عین همین فایل رو قبلش وصل کرده بودم و اپروف کردم. کلاس صبح داشتم نشون میدادم، به خاطر این بود وقتی بازش کردم یه دفعه 26% اپروف شد. ولی به هر حال خیلی مهم نیست. این فایلی بود که اسپلیت کردم، فایل انگلیسی به فارسی بود، این یکی فارسی به انگلیسیه که الان ساختم. چه خود همین فایل رو، چه فایل هایی که تیکه تیکه شدن باشن رو میتونم اساین کنم به مترجم دیگه، یعنی به فرد دیگری که بیاد در جایگاه مترجم شروع کنه به ترجمه فایل. این چرا یک علامت اینجا داریم؟ به خاطر کیفیتشه. چون فیل شده، به خاطر این علامت رو اینجا می‌بینید. گفتیم که اگر به کسی دسترسی بدیم به پروژمون میتونه وارد، یعنی URL رو داشته باشه. چطور میتونیم دسترسیش رو ببندیم؟ با این گزینه. چه اساین کرده باشیم بهش، چه اساین نکرده باشیم. چون من تا جایی که میدونم میدکت فقط با آدرس URLش میشه وارد محیط ترجمه شد و سیستم مثلا سکیوریتی خیلی قوی نداره. اگر اساین کرده باشیم یا نکرده باشیم، اگه اساین کرده باشیم مثل این موردی که این پایین میبینید، میتونم فرد رو حذف کنم و بعد چنج پسورد کنم، یعنی اینجوری بیام چنج پسورد کنم. اون گزینه ریوایز لایه دوم که گفتم اینجاست، جنریت ریوایز. باقی مواردم که قبلا در موردش صحبت کردم. حالا فرض کنید توی این پروژه یا این پروژه فرقی نداره، میتونم اساین کنم، چه تیم داشته باشم چه نداشته باشم. اگه بخوام کسی بیاد دخیل بشه به عنوان مترجم توی کارم، میتونم پروژه رو، میتونم یک بخش از ترجمه رو بهش اساین کنم. حالا ایمیل بنویسید توی چت باکس، یکی دوتا اساین کنم بهتون. I need 2 email addresses. چرا کلاس شما ایمیل نمیفرستید؟ اون کلاس موقع میگم ایمیل یه دفعه 6 نفر برای من ایمیل میفرستن. Why are you so shy? فرخانی you're the man. اینجا زدم assign، این تیکه پایین برای سفارش ترجمه است که ما کاری بهش نداریم. اینجا ایمیل گیرنده رو میزنم، ددلاین رو میزنم و تاریخ رو هم میزنم، ساعت رو هم میزنم و send job میکنم. محمد رضا حیدری رو هم این تیکه رو بهش اساین میکنم. مثلا من پروژه‌مو در مرحله که ساختم اسپلیت کردم به 2 بخش.
و به 2 مترجم اساینش کردم. اطلاعاتشون اینجا. اگه نخوام میتونم چیکار کنم؟ حذفشون کنم در هر زمانی و بعد بیام چنج پسورد کنم که دیگه دسترسی نداشته باشم. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی اینا اساین میشن به کار پروژه من. Oops. I don't want to. Just leave me alone. Just leave me alone. محیط‌های آنلاین همیشه just you have to worry about everything you click on. اوپنش میکنم. تریک من حالا چون مدیر پروژه هستم دسترسی دارم که بخوام کلیک کنم توی بخش‌های ترجمه شده. الان اون 2 نفر ایمیلی دریافت میکنن که مشخص میشه میتونم بیان توی کار. ولی چون الان فایل قسمت نفر اول رو باز کردم، اگه بریم پایین‌تر میبینید جایی که فایل نفر دوم شروع میشه دیگه دسترسی نداریم. الان همون نفر اول هم اگه بیاد وارد بشه دیگه از بعد از بخش خودش دسترسی نداره، دسترسیش بسته است. This is to make sure that everybody does what they're supposed to do and does not do what they're not supposed to do. نکته بسیار مهمی که این همکاری داره اینه که هر تیکه‌ای که مثلا در این بخش تکراری باشه، اینجا یه چیزی ترجمه میشه و تایید میشه، اگر در بخش بعد تکراری باشه به صورت خودکار اضافه خواهد شد. یعنی 2 نفر منابعشون با هم مشترکه. اگه گلاسری ترم اضافه کنن نفر دیگر هم میتونه ببینه، به شرط اینکه کانفرم کنن ترجمه. یعنی مثلا من تا زمانی که دکمه ترنسلیتد رو نزنم تو وارد حافظه ترجمه هم نمیشه که نفر دیگه هم بتونه استفاده کنه. اما خب قاعدتا منابع مشترک داریم. برگردیم به بحث پروژه. از نفر اول دوم وارد یک محیط میشن ولی دسترسیشون فقط به بخش خودشونه. پیشرفتشون رو من میتونم اینجا ببینم. پس من در جایگاه مدیر پروژه با یک نگاه سریع میتونم ببینم هر کسی چقدر از کار خودش رو انجام داده. مثلا آقای فرقانی زبر زرنگ بوده اینقدر پیشرفته، آقای محمد رضا هنوز شروع نکرده. پس در یک گلنس میتونید پیشرفت پروژهتون رو هم ببینید و اینکه در چه وضعیتی. مثلا این 4% ترجمه شده، این 26%ش اپروف شده. رنگ بندی هم اینجا وجود داره. مثلا اینجا 11% اپروف، 4% ترجمه شده اپروف نشده، 85% ترجمه نشده یا در واقع تایید نشده. Translated, not marked as translated. Okay. این دکمه‌ای که اینجا میاد برای مواردیه که چی داریم؟ thread داریم، یعنی شخص دیگر اومده روی فایل کامنت گذاشته. الان اگه آقای فرقانی یا آقای محمد رضا برن توی بخش ترجمه خودشون کامنت بذارن، اینجا نشون داده میشه و برای من که مدیر پروژه هستم هم ایمیلی ارسال میشه، می‌نویسه یک نفر کامنت گذاشته روی فایل و من میتونم بهش پاسخ بدم. مثلا الان یکی رو اگر باز کنیم ببینیم چه کامنتی هایی روی این فایل هست. اینجا هم خودکار بوده ولی چون یوزر نساخته بوده به نام anonymous ثبت شده، نوشته it's not correct. خب پس من نظرات روی فایل رو هم ایمیل دریافت میکنم و هم میتونم بیام اینجا باشون اینتراکت کنم. alright. برگردیم تو بخش پروجکتس. بریم تو بخش پروجکتس. محمد رضا چقدر رفت جلو؟ چیکار کردیم محمد رضا؟ So fast. خب بریم دیگه اینجا چی داریم؟
این اگه دقت کنید همه اینها نوشته پرسونال، این نوشته یک اسم دیگه هست. این به خاطر تیمی که ساختم. اصل کار تیمی مواردش همینایی بود که گفتم، ولی ما میتونیم این پروژه رو در قالب یک تیم تعریف کنیم. اول میایم اینجا توی این قسمت بالا یک کرییت نیو تیم میزنیم، اسم شما رو میذاریم، چی بذاریم اسم کلاس شما رو مثلا بذاریم بگید یه اسم بگید Drive Club Lords of the Ring. بعد اینجا ممبر رو اضافه میکنیم، ایمیلشون رو میزنیم، یک کاما میذاریم، نفر بعد کاما، یک ایمیل دیگه هم بدید، یه چند تا ایمیل به من بدید. What is tin? Tin like tin foil. The Lord of the Rings, the ring was made of gold, I guess. It was precious. Yours is made of tin. Like aluminium. Whereas some call it aluminum. As in the States, they mostly call it aluminum. Lords of the tin. دو تا ایمیل دیگه بنویسید، اینقدر خسیس نباشید، ایمیلاتون رو بذارید اونجا. Nobody's going to spam you and troll you. میرزا نظری. خب اینجا من 4 تا ممبر اضافه میکنم و کرییت میکنم. اینجا عکساشون رو به من نشون میده که مطمئن بشم خودشون رو اضافه کردم. Do you approve of these photos? خب اگه بعدا هم تصمیم بگیرم میتونم ممبر اضافه کنم. البته قبلا فکر کنم این ویژگی رو نداشت، جدیدن اضافه کرده اد ممبر، یادم نمیاد. اینجا اگه create project بزنم میرم تو همون صفحه اول میدکت، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع هیچ اتفاق خاصی نمیفته، فقط فرقش اینه که به جای تیم میره رو گزینه این تیمی که انتخاب کردم. یعنی بعد از اینکه تیمو ساختم میتونم بیام تو همون صفحه اول میدکت پروژه‌مو بسازم. Persian to English General. مموری که میخوام از قبل اختصاص بدم یا مموری جدید بسازم فرقی نمیکنه. فایل هامو اضافه کنم، Analyze رو میزنم، سپلیتش میکنم به 4 بخش. Are we sending emails? No, it was just for the demo. Did you pass the test? 4 تا بخش شد. کاری دیگه به اینجا ندارم، میرم تو بخش My Projects. توی بخش Lords of the Tin گروه شما که هستم این 4 تا بخش وجود داره. الان میتونم اساین کنم به مترجم‌های مختلف. تا اگر اساین نکنم افراد مختلف گروه به این دسترسی خواهند داشت به همه بخش‌ها. اگه اساین کنم دسترسی افراد به بخش‌های دیگه بسته میشه. مثلا این رو بدیم به آشنا، این رو بدیم به امیررضا، این رو بدیم به محمدرضا، این رو بدیم به محمد حسین. خب اینا الان تیم مشترک دارن، هر کدوم به دسترسی خودشون دارن. منم هم میتونم پیشرفتشون، هم وضعیت پروژه و هم تعاملشون با هم دیگه اگر در نقش ویراستارم کسی بخواد ظاهر بشه، تعاملشون رو هم میتونم ببینم و باهاشون هم تعامل بکنم از طریق کامنت گذاشتن، پاسخ دادن به کامنتاشون یا ریوایز کردن کارشون. آخر سرم
میتونم مرج کنم بخشامو دوباره و خروجی بگیرم. کلا تیمم رو اینجوری میتونم مدیریت کنم و تیم‌های مختلف هم از هم و پروژه مختلف هم از هم تفکیک کنم. Oh, Sleepyheads is empty. Big Bad Wolf. به نام خالیه. فکر کنم اینا رو پاک کردم آخر بعد از ترم همه رو پاک کردم. Yeah. پس این هم بس تیم. I don't think MateCat has anything else. I think that's the end of everything with MateCat. So we could easily cover the whole MateCat. I just wanted to start with something that was simple and accessible. یک ویژگی که MateCat داشت و به این دلیل می‌خواستم استفاده یعنی با این شروع کنم اینه که هر بدون نصب میتونید ازش استفاده کنید. ترجمه ماشینی رایگان داره. بعد کار گروهی میتونید روش انجام بدید. هر جایی اینترنت داشته باشید و یه براوزر روی کامپیوتر داشته باشید میتونید بهش وصل بشید که از این نظرها نقاط قوتش هست. اما من خودم خیلی از MateCat استفاده نمی‌کنم. خیلی کم پیش میاد. فقط در مواردی که بخوام یه ترجمه ماشینی از یه فایل بگیرم شاید واردش کنم تو MateCat خروجیشو بگیرم به صورت فایل ورد و استفاده کنم که اونم البته میشه تو گوگل ترنسلیت داکیومنت بدید و مستقیم با گوگل ترنسلیت ترجمه کنید. ولی خب گاهی ترجمه های MateCat با گوگل ترنسلیت مثلا فرمانه چون MateCat 2 تا ماشین ترجمه رو استفاده میکنه. Google and Microsoft Translate. Any questions about anything related to MateCat? Is in the back seat. Don't be nervous, Ali. You're going to pass the course. Don't kill anybody, okay? بریم سراغ این بخش الاینر. گفتیم برای ساختن حافظه ترجمه ما نیاز داریم به الاین کردن ترجمه های قبلیمون. okay. یک اسم برای این پروژه الاینمنت رو ایجاد میکنیم. پروژه الاینمنت یعنی چی؟ ساخت TMX یعنی من 2 تا فایل ترجمه شده یعنی فایل مبدا و مقصد رو میدم به نرم افزار و یک فایل خروجی حافظه ترجمه میخوام ازش بگیرم. اینجا اسم مثلا پروژه رو مینویسم، فایل مبدا، زبان مبدا، فایل مقصد، زبان مبدا فایلم اضافه میکنم، زبان مقصد، بعد استارت الاینینگ میزنم که فرمت های غیر از ورد هم قبول میکنه، فرمت اکسل و پاورپوینت اینا رو فکر کنم قبول میکنه. تو خیلی از فرمت ها قبول میکنه دیگه. چند تا فرمتی که توی حالت معمولی قبول میکنه برای الاین قبول نمیکنه البته. اینجا اضافه میکنم، بعد سگمنت ها رو میاد اینجوری با هم پیر میکنه ترانسلیشن یونیت، بعدم باید ویرایشش کنیم. ولی من فارسی و انگلیسی که باش چک کردم خیلی خوب نیست الاینرش. خیلی به درد نمیخوره. برای فارسی انگلیسی حداقل خیلی خوب تشخیص نمیده. و چرا دوست MateCat و اینا چرا دوست مموکیو اینا خیلی بهترن. مموکیو نسبت به ترادوس هوش مصنوعیش قوی تره. خب نرم‌افزار مموکیو نسبت به ترادوس کم کم هوش مصنوعیش قوی تر شد. قبلا اینجوری نبود. مثلا ویژگی‌هایی مثل نمیدونم پورپس و میوز و نمیدونم اینجور چیزا اضافه کرد و تشخیص الگوها هم توش قوی شده نسبت به ترادوس. ولی خب باید خودتون پیدا کنید ببینید با چه نرم افزار کتوری راحت‌تر هستید، چه نرم افزاری مثلا راحت‌تر میتونید توش کار کنید، از اینترفیس یا رابط کاربریش بیشتر خوشتون میاد و کلا یه بخش سلیقه هم توش دخیله. مثلا ممکنه یه نرم افزار خیلی براتون گیج کننده بشه به خاطر اینکه اینقدر امکاناتش زیاده یا اصطلاحات عجیب غریب داره، براتون گیج کننده بشه یا خیلی سنگین باشه روی سیستمتون. یه چیزی برعکس ممکنه خیلی ساده باشه. اما ارزش داره که با خیلی از این نرم افزارها واقعا آشنا بشیم و کار کنیم. حالا چیزی که میخواستم بهتون نشون بدم برای ساختن حافظه ترجمه، یک پوشه من براتون گذاشتم، بفرستم. این پوشه است. یه سری ویدیوه که حالا بیشتر از یوتیوبه.
من اینجا به صورت فایل‌های کم حجم گذاشتم که اگر حالا خواستید مستقیم بتونید دانلود کنید. توی اینها روش الاین کردن و ساخت ترانسلیشن مموری تو نرم افزارهای مختلف رو آموزش داده. دو تاش مموکیو، یکیش الف الاینر، یکی ورد فست اتو الاینر که آنلاین. ترادس هم هست. ترادس به نظر من بخش الاین کردنش خیلی خوبه، مخصوصا توی ویرایش بخش الاین شده خیلی راحته و این از نظر ویژوالایزیشن و این چیزایی که وصل میکنه خیلی قشنگه، حرفه‌ای‌تر از باقیش به نظر من. یه نرم افزار هست به اسم آلیفنت. این نرم افزار همون ترنسلیشن مموری ادیتوری که به خانم آشنا گفتم. این نرم افزار کت تول نیست، یعنی فقط میتونه حافظه ترجمه بسازه و ویرایش کنه، ولی خیلی به درد میخوره. اگر بذار این فایل، یه روش منیوال ساخت اینجا نوشتم که چطوری یه فایل اکسل رو به حافظه ترجمه تبدیل کنیم. البته یه نرم افزار دیگه هم هست که حالا میذارمش تو همین پوشه به اسم Translation Memory Converter. با اون هم میشه اکسل رو تبدیل کرد به TM، ولی چون اون TM توی میتکت باز نمیشه، این روشی که نوشتم TMی که با این میسازیم هم تو میتکت باز میشه هم تو ترادوس. منیواله ولی روشش، حالا روشش رو بهتون میگم. توی این روش یک فایل اکسل داریم که دو ستون است. مثلا فرض کنید اگه یه فایل ورد دارید، کپی پیستش کنید بریزید تو اکسل، خودش هر پاراگرافی رو به صورت یک سلول ثبت میکنه. همین کار رو هم اگه برای فایل مقصدتون بکنید، اونم همینطور. اینجا بررسی میکنیم، مطمئن بشیم که الاینمنت درسته. پس این حالت دستیه ها، حالت غیر دستی اتوماتیک اگه میخواید که بتونید مثلا جابجا کنید اطلاعات رو به هم وصل کنید، اونا رو باید با نرم افزار انجام بدید. این دیگه ساده ترین حالت دستیه. فایل اکسل اینجوری میسازید، تقریبا قالبش هم شبیه چیه؟ شبیه همون گلاسری هستش. یعنی حتی ما گلاسری رو هم میتونیم به ترنسلیشن مموری تبدیل کنیم. مرحله بعد میایم فایل رو به صورت یونیکد تکست ذخیره میکنیم. این نکته خیلی مهمیه. اگر بعضی وقتا چیزی رو تبدیل کردید دیدید قشنگ قورباغه می‌نویسه تو نرم افزارهای دیگه، باید به صورت یونیکد ذخیره‌اش کنیم که درست نمایش داده بشه. بعد اون فایل الان چی داریم؟ یه فایل یونیکد تکست داریم که به صورت تب از هم جدا شده. تو نرم افزار آلیفان که این نرم افزار خیلی ساده است و اینجا می‌بینیدش، یک نیو ترانسلیشن مموری ایجاد می‌کنیم. زبان مبدا و مقصد مشخص می‌کنیم و اون فایلی که ساختیم رو ایمپورت می‌کنیم توش. بعد مشخص می‌کنیم که هر ستونی چه محتوایی داره. مثلا ستون اول تکست به زبان انگلیسی، ستون دوم تکست به زبان فارسی و بعد حافظه ترجمه‌تون ساخته میشه و خیلی راحت اکسپورتش می‌کنید. یعنی with a few simple steps you can create a translation memory. به جایی که بریم سراغ اون نرم افزارهای دست و پاگیر سنگین، با این روش راحت میتونیم یک translation memory درست کنیم که به این فرمت هم ذخیره میشه. فقط ایرادش چیه؟ ایرادش دستی بودنشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگه جایی اینجا با هم مچ نبود، باید کات کنم، کپی کنم، پیست کنم، ردیف جدید درست کنم. این کارا دیگه خودم باید دستی انجام بدم. اما اگه ساختار دو تا فایلم شبیه به هم باشه، خیلی دردسر ندارم. توی مموکیو یه قابلیت هست به اسم میوز. اگر فایل های دو زبانه بهش بدیم، مثل اتو ساجست دیکشنری که توی ترادس گفتم عمل میکنه. اگه یادتون باشه یه ویژگی توی ترادس بود که گفتم اتو ساجست دیکشنری که اگر یک مموری با 10,000 کلمه بهش بدید، الگوهای تایپتون رو الگوهای نوشتاری رو پیدا میکنه، مثل سرچ گوگل بهتون کلمه بعدی رو پیشنهاد میده. توی مموکیو یه قابلیت میوز هست، همین تحلیل رو انجام میده رو فایل‌های بسیار کوچیک‌تر. یعنی رو هر تعداد حجمی بهش بدید میاد تحلیل میکنه، کلمات بعد رو حدس میزنه. موقع تایپ میکنید مثل سرچ گوگل کلمه بعد رو بهتون پیشنهاد میده. اونم خیلی جالبه. خب پس پوشه روش ساخت حافظه ترجمه رو هم براتون میفرستم. هفته بعد میخوایم با ترادوس یه مقدار کار کنیم.
ببینیم توی نرم افزارها چه تفاوتی هست با این آنلاین تول کیتی مثل میتکت. توی اکثر نرم افزارها اسمای مشابه میبینید و اسمای متفاوت هم میبینید. مثلا همین میوز و نمیدونم اوتو ساجست دیکشنری، اینا اسمای خاص نرم افزار هستن. اسمای عمومیشون هم خب همون ترنسلیشن مموری و گلاسری و اینجور چیزاست. باید برید ببینید که واقعا منظورشون از هر اصطلاحی چیه. ممکنه که اصطلاح متفاوت باشه اما قابلیت مشابه باشه. Any questions so far? خب چند تا نکته سریع هم بگم در مورد VPN. اگه به این آدرس وارد بشید برای دانلود مقالات مثلا از سایت های مثل نورمکس و اینا، خب ببینید این قسمت دریافت کانکشن VPN دانشگاه است. خب خب کانکشن VPN که دانلود کنید، من ببینم خود کانکشن هم میتونم اسکرین شیرینگ انجام بدم. الان نمیتونم با VPN وصل بشم چون وصل شم ارتباطم با چیز قطع میشه، ارتباطم با سامانه قطع میشه، کانکشن عوض میشه. فایل VPN رو دانلود میکنید. یک صفحه کانکشن های قدیمی، کسایی که با مودم های دایل اپ کار کردن باش کاملا آشنا هستن، یه صفحه میاد که یوزر پسورد باید توش وارد کنید و کانکت رو بزنید. توی قسمت یوزر نیم چی میزنید؟ توی قسمت یوزر نیم ایمیلتون رو میزنید ولی یوزر نیم ایمیل رو میزنید. مثلا ایمیل من در دانشگاه مثلا اینه، فرض کنیم right؟ به جای یوزر نیم فقط این قسمت رو میزنم، کل ایمیل رو وارد نمیکنم چون تو سامانه نوشته با پست الکترونیکی دانشگاهی و رمز، ولی اشتباه نوشته. خب پست الکترونیکی کامل نباید بزنید، فقط باید یوزر نیمش رو بزنید. یعنی در واقع شفاف ننوشته که منظورش چیه. از این تیکر میزنم. ایمیل دارید همتون دیگه انشالله، ایمیل دانشگاه رو دارید. یوزر نیم ایمیلش رو میزنید، پسورد ایمیلتون هم میزنید، کانکت میزنید. خب این باعث میشه که یک ورچوال کانکشنی روی کانکشن شما ایجاد بشه و به یک سری منابعی که دانشگاه اشتراک داره بتونید وصل بشید. از جمله نورمکس رو بذار ببینم الان لیستش رو میتونم بهتون نشون بدم تو خود سایت دانشگاه. پایگاه های اطلاعاتی، آره پیداش کردم. ببینید این پایگاه هایی که دانشگاه اشتراک گرفته رو میتونید بهش وصل بشید و مقاله ازشون دانلود کنید. مثلا سایت های نورمکس، بذار چرا تایپ میکنم همینجا بتونم نشون بدم. مثلا من مخصوصا برای سایت های ایرانی استفادهش میکنم. نورمکس و اینا که البته رایگانه، بریم توی اشتراک شده. ببین نورمکس، مگیران، سیویلیکا، گنجینه مطبوعات، اینا میتونید برید توی این سایت ها جستجو کنید و بالاش نشون میده که سایت چیه، سایت علامه است. الان مگیران بریم. من الان چطوری بهتون نشون بدم وقتی VPN رو وصل نکردم؟ مثلا موقعی که وصل میشید اینجایی که نوشته ورود ثبت نام، مثلا نوشته کاربر دانشگاه علامه طباطبایی. خب بعد مقاله که دانلود بخواید پیدا کنید و دانلود کنید، می‌بینید که خیلی از مقالات رو میتونید راحت دانلود کنید. هر سایت‌های خارجی هم که تو همون آدرس هست خودتون امتحان کنید متوجه میشید. بعضیش البته من چک کردم کار نمی‌کرد، یعنی احتمالاً سابسکریپشنشون تموم شده، ولی خودشون یه شماره تماس هم زیرش نوشته که اگر به مشکل برخوردید چیکار کنید. اینجا گویا اشتراک سایت مگا پیپر رو گرفتن. خب اشتراک سایت مگا پیپر رو گرفتن که از طریقش مقالات و اینها رو دانلود کرد کتابا رو. ببینید دانشگاه علامه طباطبایی، یعنی میگه که دانشگاه علامه طباطبایی در یکی از کاربرایی که دانشگاه علامه طباطبایی مثلا فصل کتاب درخواست داده در اختیارشون قرار داده. از اینم
وقتی که با کاربر میان اینجا به جای ورود ثبت نام نمی‌نویسه کاربر دانشگاه علامه طباطبایی. این یک مورد. یکی هم این که اصلا فرض کنیم از این موارد نخوایم استفاده کنیم. شما مثلا یک مقاله تو اینترنت پیدا می‌کنید شاید خیلی در این ترم‌ها به دردتون نخوره، ترم‌های مثلا آخر بیشتر به دردتون بخوره. مقالات برای درس مقاله نویسی و نمیدونم روش تحقیق و اینا. برای دانلود کردن اونا اگه اینترنت عزیزمون یاری کنه خدا شکر که نمیخواد یاری کنه. بذاریم مجله دیگه بریم. مجله مثلا Later Interpreter. بدونم جناب بنجامین هم باز کنم. Journal Translation چیزه مثلا بیبل برگت. خب خدا شکر که نیومد سایت تیلر فرانسیس. چرا خدا میدونه. آها اومد. خب ببین مثلا من توی اینترنت سرچ میکنم توی سایت مجلات مختلف. حالا من از یک مجله مثال میزنم، شما تو مجلات دیگه هم میتونید این کار رو بکنید. یه وقتا صفحه منم عجیب غریب نشون داده میشه به خاطر اینکه اسکریپت های صفحه رو بستم، ولی مهم نیست. مثلا فرض کنید این مقاله که اینجا می‌بینید Perceptions of Entrepreneurship in Translation Training. اوکی؟ میرم توی مقاله. خب اینا پولی هستن دیگه. اینا پولی هستن. اما اکثر مقالات آنلاین یک آدرس دارن به اسم آدرس DOI. خب آدرس DOI یک آدرس استانداردیه برای ارجاع مقالات. این آدرس رو از شماره 10 نقطه‌اش اگه کپی کنیم 10 پوینت از این تیکه اگه کپی کنیم یا کلش، حالا فرقی نداره، کل آدرس دی آی رو اگه کپی کنیم سایتایی هستن که میتونیم باهاش این مقاله رو دانلود کنیم. الان اسم مقاله رو تو ذهنتون بسپرید. روی گوگل اگه بنویسید سای هاب میرورهای مختلفی هم داره و اون آدرس رو اینجا پیست کنید و اوپن بزنید. اون مقاله رو میتونید دانلود کنید. حالا این اروری که میده به خاطر اسکریپت های من بس اسکریپت رو باز کنم. این دکمه سیو هم اینجا میدیدید دیگه. آره بات هم داره. البته من تلگرام رو استفاده نمیکنم. این مقاله که اینجا داره بهتون نشون میده همینجا میتونید دانلود پرینت کنید. همینجا دکمه سیو هم وجود داره. ببینید رایت. این هم از این مورد. پس سایت لیبجن هم که خودتون دیگه آشنا هستید باش برای دانلود کتاب اینا بیشتر از این سایت لیبجن استفاده میشه. مثلا کتاب بگید ماینکاف. اوکی. منم با در زبان‌های مختلف پیداش میتونید بکنید.
اینجا زباناش هم نوشته English, German, Italian مثلا Swedish, English, PDF 55 مگابایت نمیخوام این یکی اینجا فرمتاش هم میتونید ببینید، حجم و فرمتش هم میتونید مثلا PDF 2 مگابایتی and you can simply download it. خب این سایت لیبجن رو هم که من داره دانلود میکنم، سنده این کتاب های مقاله اعتراض شکایت چیزی نمیکنم. این سایت لیبجن اینا که توی روسیه است، خب تا جایی که میدم یا روسیه است یا اوکراینه، بعد یه خانمه هم پشتش، البته نه اون سایه ها به که یه خانمه پشتشه، کلا اینا خارج از جوریسدیکشن آمریکایی هستن که بتونن کاری در خصوصش بکنن. قوانین کپی رایت و اینا زیاد قابل اعمال نیست برای اینا، مثل ایران دیگه. سایت ایرانی هم مثلا اینا اینقدر معروفن که حتی ویکی‌پدیا پیج هم دارن، نوشته که آره مثلا به عنوان سایت های وارز یا سایت های پایرسی وبسایت معرفیشون میکنن. البته پایرسی وبسایت های دیگه شون هم جای دیگه هم مثلا احتمال داره تو چین هم که میدونید چین و کلا روسیه اینا کاری به قوانین اینترنت و بین‌المللی اینا ندارن. بعد خود همین سایت لیبجن توی زیر مجموعه‌اش مثلا دومینا و هاستای مخصوص ایران هم داره، مثلا ایرانی‌ها که بهش وصل میشن وصلشون میکنه به یک سروری که مخصوص ایرانی است توی زیر مجموعه‌اش، چون این سایت مادره و یه سایت زیر مجموعه داره مثل سی لایبرری، بوک فی، نمیدونم بذارم کجا بود لیست وبسایتش، اینجا هست دیگه، بوک فی و نمیدونم چیزای از این قبول، بوک اسی و اینا همه زیر مجموعه همین سایت محسوب میشن. ممکنه شما تو اون سایت هم رفته باشید، ای بوکس یه آدرس دیگه هم داشتم معلومه، مثلا تو بعضیش اینتراکتیو تره. حالا بذار ببینم بوک این داشت ای بوک ایژیا چی بوکس مثلا این زی لایبرری که بوکس سی داد، اینم بوشن پی دی اف based anti-West countries. من فکر کردم برای آمریکای اروپا است. نه اگه آمریکا اروپا بود حالا بلای سرش آورده بودن. آره دیگه بدتر از پایرت بی که این همه رزیلینت بود. تورنت سایت پایرت بی یه مدتی اصلا خدای ما هرچی می‌خواستیم دانلود کنیم از پایرت بی میرفتیم تورنتش رو دانلود می‌کردیم، بعد دیگه زدن دادگاهیشون کردن توی اروپا و ترکوندنشون اصلا. من حتی مستند دیدم در مورد فرآیند دادگاهی کردن اینا. یه پسره هم بود به اسم ایرن شوارتز اگه اشتباه نکنم، این زمانی که MIT بود یکی از همین وبسایت‌های مشابه همین لیبجن و سای هاب و اینا را میندازه، تمام از طریق سرور MIT شروع میکنه کل این دیتابیس های MIT رو دانلود میکنه که به رایگان در اختیار جهان قرار بده. میگه چه معنی داره که علم رو اینا پولی کردن، بعد بدبخت رو میگیرنش و دادگاهیش میکنن، بعدم خودکشی میکنه یا خودکشیش میکنن که یه مستندم در مورد اون دیدم. اسم مستندش از The Internet's Own Boy، یک برنامه نویسی بوده به اسم ایرن شوارتز. The Internet's Own Boy. Yes, that's right. اینم شاید جالب باشه بخواید ببینیدش. ایران برای هکرها و برای چیزها is like a haven and the heaven. You know, it's where they can do whatever they want. There are no games for, you know, copyright laws or no rules for, you know, copyright violations or hacking or anything unless it's related to the government or something political. پس اینجا خیلی راحت تر میشه این کارا رو کرد. شاید شما گروه بعدی باشید که Lords of the Tin که میایید و سایت های پایرسی جدیدتری در جهان ایجاد میکنید. حتی میدونید که آخر سر میتونن همه اینا رو از تو آمریکا ببندن، چون که بکبون های اینترنت عمدتا توی مناطق کانادا و آمریکا اونوراست و اونا میتونن دومین ها رو اصلا دومین رو قطع کنن که دیگه اصلا نشه به اون سایت ها وصل شد.
ولی خب دیگه اون تو حالتهای اکستریم هست که سراغ اون کارا میره. مثلا سایت چند تا خبرگزاری ایرانی رو اگه بدونین چند پارسال بود، 1 سال و نیم پیش بود، سایت خبرگزاری از اون ور قطع کردن، یعنی اصلا دومیناشون رو مسدود کردن. یه زمانی هم facebook.ir رو به زور گرفتن، یعنی فیسبوک رفت شکایت کرد، facebook.ir رو سلب مالکیت کردن مثلا، چون تشابه اسمی داشت. یه سری چیزا اینجوری اتفاق میفته. Alright, thank you everyone for listening. اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نه هفته آینده جلسه آخرمون رو با هم پایین بذاریم. Good day to you. Bye bye.